Bismillahirrahmanirrahim. So today, inshallah, we are going to discuss about the doubts regarding the work power energy assignment. Okay. So at first, number 5D. So number 5D, from rest Ronnie of mass. Okay, for Ronnie, let us list out the given information. From rest, that means the initial velocity is 0. Mass of mass 40 kg starts for school. Acha, mass for Ronnie. Let us say MR, this is 40 kg, and he starts for school with 0.4 meter per second square uniform acceleration. Okay, acceleration of Ronnie is 0.4 meter per second square, and reaches at school after 70 seconds. Time. The mass of Ronnie's elder brother Johnny. Johnny, yes, 50 kg mass. The height of the roof of their house is 20 meter height. এটা যেহেতু রনি জনি দুইজনেরই হাউস, তো তাইলে আমরা এখানে HRH ধরলাম না, H ধরলাম শুধু 20 meter. Now D, is it possible for Johnny to reach the roof taking an object with him of mass 10 kg? আচ্ছা, Johnny 10 kg এর একটা মাস নিয়ে ও বিল্ডিং এর ছাদে উঠবে, ভালো কথা। by the equal work done by Ronnie. আচ্ছা, ইকুয়াল ওয়ার্ক ডান বাই রনি। রনির ওয়ার্ক বের করতে হবে, জনের ওয়ার্ক বের করতে হবে, এবং আমাদের দেখতে হবে দুটোটা ইকুয়াল কিনা বা দুটোটা কোনটা কার থেকে বেশি হয়। তো ঠিক আছে, আমরা প্রথমে রনির ওয়ার্ক ডান বের করি। এখন দেখা যাচ্ছে কি রনি ওয়াজ এট রেস্ট, হি ডিড নট হ্যাভ এনি ভেলোসিটি, so that means he did not have any kinetic energy. Now what happened, he started moving, so he's having some motion, right? He's having some velocity, so there has been a development of kinetic energy within him, and as a result, okay, we can calculate the work done by him. Work done is equal to energy, right? Now for him it will be kinetic energy, but for Johnny it will be potential energy. Why? Because Johnny is lifting some body, lifting actually some weight along his mass. Okay, see, his mass is 50 kg, he added 10 more kg, and then he went up to the roof, so he is going to some height from the ground, right? So as a result, work done by him will be equal to potential energy, and the work done by him will be equal to the kinetic energy. Now to find out the kinetic energy, if you remember, the equation of kinetic energy is half mv square. is equal to half mv square. Now mass already is known. We need to know the velocity. Now what is the velocity? If you look at this one, to calculate the velocity, u a t given. So clearly I can understand what will be the velocity. V will be equal to u plus at. Using this equation I can easily calculate. Initial velocity is 0, so acceleration is 0.4, and time taken is 70 seconds. So if I do this, it is going to be 28 meter per second. So you can just put the value here. 40 into v square means 28 square. So kindly find out the answer. Okay. In the meantime, I will try to calculate the work done by Johnny. Now, work done by Johnny should be equal to the potential energy, and the equation for potential energy is mgh. Now, what is the mass? Mass will be 50 kg. It is the mass of Johnny. He added 10 more kg. Okay. So 10 plus, then g is 9.8 into height is 20 meter. So you can calculate the work done for here also. So kindly let me know the two values. Sir, for Ronnie it is 15680. Ronnie 15680 joule. Okay, fine. Then for Johnny also. Sir, for Johnny it's 117600.
No. So we can see that the work done in case of Ronnie, it is higher. This is not equal. So we will actually check whether what the question asks. Is it possible for Johnny to reach the roof of an object with him of mass 10 kg by the equal work done by Ronnie? দেখো রনি কতটুকু ওয়ার্ক করে 15,680, তো এটা ডেফিনেটলি এটা ইকুয়াল না, তাই না? বাট এখানে বলছে কি যদি এতটুকু কাজ করে তাহলে আসলে যেটা হবে ও আসলে রুফে তো উঠতে পারবে রুফের আরো অনেক উপরে উঠে যেতে পারবে, বিকজ দিস অ্যামাউন্ট অফ ওয়ার্ক ইজ হায়ার দেন দিস ওয়ান, তাই না? রুফে ওঠার জন্য দেখা যাচ্ছে তোমার এতটুকু এনার্জি লাগবে, তাই না? এতটুকু ওয়ার্ক করা লাগবে, ও অলরেডি তার থেকে বেশি করতেছে। আচ্ছা, তো তাইলে আমাদের এখানে আনসারটা লিখতে হবে যে yes it is possible for Johnny to reach the roof taking an object with him of mass 10 kg by the equal work done by Ronnie with some energy spared, মানে কিছু এনার্জি আরো এক্সট্রা থেকে যাবে, ঠিক আছে? হ্যাঁ বলো। স্যার আমার অ্যাসাইনমেন্ট একটু গিয়ে এই কোশ্চেনে আমি যেটা সলভ করছি এটা একটু দেখবেন। অ্যাসাইনমেন্ট যেটা সাবমিট করছো, হ্যাঁ ওটা তো দেখবো, অসুবিধা নেই। স্যার একটু এখন দেখে লাইক এই কোশ্চেনের অ্যানসারটা দেখে আমাকে একটু বলবেন আমি কি করছি এখানে। তুমি কি করছো এটা দেখতাম এখন। আচ্ছা ঠিক আছে। এর মধ্যে তোমরা পরে যে ডাউট গুলো সেগুলো একটু বলতে থাকো। স্যার 12 এর ডি এখানে ডিসটেন্স 980 মিটার। ও আচ্ছা, তো তুমি সি থেকে পাইছো। ওকে আচ্ছা, এখানে আসলে মারিয়া যেটা করছো সেটা হচ্ছে রনিটটাও তুমি ওই যে পোটেনশিয়াল এনার্জির ইকুয়েশন ইউজ করে বের করছো না, ওই যে W ইকুয়াল টু ফোর্স ইনটু ডিসপ্লেসমেন্ট, তো ওইটা ইউজ করে করছো। কিন্তু এখানে আসলে এটা তো ভেলোসিটি দিয়ে করতে হবে, ওর মধ্যে কাইনেটিক এনার্জি ছিল না, এখন কাইনেটিক এনার্জি হবে, তো তাইলে কাইনেটিক এনার্জি যতটুকু ততটুকু হচ্ছে ওয়ার্ক ডান, তো এটা একটু এভাবে করা লাগবে। আর তুমি দেখা যাচ্ছে এখানে ডিসপ্লেসমেন্ট বের করছো জনির জন্য, যে জনি কতটুকু উপরে উঠতে পারে, 653 মিটার উপরে উঠতে পারে। ফাইনাল আনসার এনে ঠিক আছে, তবে প্রসিজার একটু উল্টাপাল্টা হয়ে গেছে আর কি, ঠিক আছে? তো এগুলো একটু ঠিক করে নিও। এটাতে টিচারের মুড ভালো থাকলে 3 পাবা আর কি, ফুল মার্কস পাবা না, বাট 2-3 এরকম কিছু একটা পেয়ে যাবে। আচ্ছা যাই হোক, তো এখন কত নাম্বার বললাম? 13 এর ডি না 12 এর ডি, কোনটা বললাম? 12 এর ডি এটা কি মারিয়া ইয়াসমিন তোমাদের দুজনের ডাউট? স্যার আমি করছি বাট আই এম নট শিওর অ্যাবাউট দ্য আনসার। আচ্ছা ঠিক আছে, অসুবিধা নেই, আমি দেখতেছি। A motor capable of lifting water at a height of 20 meter in 1 minute. Okay. ইমরানা, ইমন, তোমাদের কোনো ডাউট নাই? সবগুলা পারছো? স্যার সবগুলো পারি না, এরা তো বলে দিতেছে, তো কন্টিনিউ করতেছি আমরা। আচ্ছা, a motor capable of lifting water at a height of 20 meters.
12 d height it is given 20 meter in 1 minute. T is equal to 1 minute equal to 60 seconds. The power of the motor is 1.96 kilowatt. The power of motor, whenever the power of motor is given, it is input power. Okay, PI. So this is 1.96 kilowatt. So if I multiply by 1000, 1960 watt. Efficiency is 50%. Efficiency eta is equal to 50%. But when the motor is damaged, a man is lifting same amount of water in same height by using a pot. Okay. এখন মোটরের জায়গায় একটা মানুষ এই কাজটা করতেছে। The capability of the water of the pot is 20 kg. পটটা একটা পটে ওকে ক্যাপাবিলিটি অফ দ্য পট একটা পটে কতটুকু ওয়াটার হবে এখানে এটা 20 কেজি হয় আচ্ছা ঠিক আছে ভালো কথা and mass of the man is 48 kg man কত 48 kg আচ্ছা then the man is capable of lifting same amount of water man is capable of lifting same amount of water that takes time 2 minutes. আচ্ছা মানুষের টাইম কত লাগে man 2 minutes means 120 আচ্ছা এটা মোটরও m ম্যানও m তাহলে এটা কি দিব mt অথবা এটা t1 t2 না t1 আর এটা t2 okay fine then the mass of the pot is 2 kg master pot আবার 2 kg both that's a no-go okay D number will say whether it will change the efficiency of the two motors when you install a new motor and the motor is lifting same amount of water in 30 seconds. ও তাইলে আমাদের ম্যানের এটা এখন কনসিডার করার দরকারই নেই কারণ হচ্ছে এটার সাথে আমাদের ডি নাম্বারের কোনো রিলেশন নেই এখানে বলছে whether it will change the efficiency of the two motors when you install a new motor অলরেডি প্রথম মোটরের এফিসিয়েন্সি আমরা জানি নিউ একটা মোটর ইনস্টল করা হচ্ছে সেটার এফিসিয়েন্সি আমরা বের করে দেখতে হবে যে এই এফিসিয়েন্সিটা আগের এফিসিয়েন্সির সাথে সেম আছে কিনা ঠিক আছে তো তাহলে সেটা আমরা একটু দেখার চেষ্টা করি আচ্ছা নিউ মোটর কি বলতেছে whether it will change the efficiency of the two motor when you install a motor and the motor is lifting same amount of water in 30 seconds এখন এখানে কতটুকু ওয়াটার তুলে সেটা কি আমরা জানি এটা আমরা জানি না তাহলে সেটা আমরা কিভাবে বের করতে পারি eta is equal to আমরা জানি আউটপুট পাওয়ার divided by input power into 100% এখন ইনপুট পাওয়ার তো ডাইরেক্ট দেয়াই আছে 1960 কিন্তু আউটপুট পাওয়ার এটা কিভাবে বের করব যেহেতু একটা ওয়াটারকে আমরা উপরে তুলতেছি একটা অবজেক্ট উপরে তুলতেছি ডেফিনেটলি পাওয়ার তো বের করব কিভাবে ওয়ার্ক ডান বাই টাইম এখন ওয়ার্ক ডানটা কিসের ইকুয়াল হবে পোটেনশিয়াল এনার্জির ইকুয়াল হবে তো তাহলে এখানে আমরা এটা লিখতে পারি mgh ডিভাইডেড বাই t t1 ধরলাম আর কি যেহেতু ওইটা t1 ধরছি তো তাহলে এবার এখানে ইটার ভ্যালু হচ্ছে কত 50% এখন 50% মানে পার্সেন্ট মানে হচ্ছে ডিভাইডেড বাই 100 50 ডিভাইডেড বাই 100 is equal to এখানে এখন কি আসবে মাস অফ দ্য ওয়াটার উই ডোন্ট নো তো তাইলে মাসটা থাক g এটা তো জানি 9.8 ইনটু h হাইট কতটুকু হাইটে তুলি 20 মিটার হাইটে এই টোটালটা ডিভাইডেড বাই t1 কত 60 সেকেন্ড 1960 এখন দেখো এই টোটাল ইকুয়েশনে তুমি মাসটাই শুধু জানো না তো তাহলে সেটা ইজিলি বের করতে পারবা আমরা একটু সিম্পলিফাই করার চেষ্টা করি 0 0 কেটে দিই 300 হবে হ্যাঁ 300 হবে
ওকে, যেহেতু বলতেছো 300, আমি ধরে নিই 300 হচ্ছে, তো 300 কেজি। ওকে, এতটুকু পানি ও উপরে তোলে। এখন আমরা নতুন যে মোটরটা ইনস্টল করতেছি ওটার এফিসিয়েন্সি আমাকে দেখতে হবে। আচ্ছা, ওটার এফিসিয়েন্সি বের করতে হলে আসলে আমাদের একটা ইনপুট পাওয়ার লাগবে, সেই ইনপুট পাওয়ারটা কি দেয়া আছে? স্যার আমি সেম ইনপুট পাওয়ারটি ইউজ করছি। ইনপুট পাওয়ারটা ইউজ করার পিছনে লজিকটা কি? আমিও ভাবতেছি যে সেম ইনপুট পাওয়ারটা ইউজ করব, কিন্তু সেটার পিছনে একটা লজিক তো থাকতে হবে না? যে কারণ নিউ মোটর যেহেতু আমি আনছি, নিউ মোটরের যে সেম ইনপুট পাওয়ার থাকবে এটা তো আমাকে বলে দেয়নি। Whether it will change the efficiency of the two motors when you install a new motor and the motor mass 300 kg. Okay. সেম ইনপুট পাওয়ারটা ইউজ করতে হবে, কিন্তু কারণ অন্য ইনপুট পাওয়ার দেয়া নাই। কিন্তু এটা মানে আসলে এটা ঠিক লজিকটা খাটে না আর কি। যেহেতু দেয়া নাই সেজন্য আমরা ইউজ করতেছি, কিন্তু এটা কোনো লজিক হতে পারে না। নিউ একটা মোটর যেহেতু, তো তাইলে নিউ মোটরের জন্য, আচ্ছা যাই হোক, ওকে। তো এখানে ক্লিয়ারলি বোঝা যাচ্ছে যে মানে এফিসিয়েন্সিটা এখন আগে থেকে বেড়ে গেছে। কেন, কিভাবে বুঝলাম আমি এটা? আগে যে কাজ ও 60 সেকেন্ডে করতো, এখন ঠিক সেম অ্যামাউন্ট অফ ওয়াটারই তুলবে, সেম হাইটে তুলবে, মানে সেম কাজই করতেছে বাট লেস অ্যামাউন্ট অফ টাইমে। তো লেস টাইমে যখন করবে তখন ওর আউটপুট পাওয়ার বেড়ে গেছে। তো আউটপুট পাওয়ার যখন বেড়ে যাবে ডেফিনেটলি ওর এফিসিয়েন্সি বেড়ে যাবে। তো সেটা আমরা এখানে বের করতে পারি। নতুন এফিসিয়েন্সি এটাকে ধরলাম ইটা প্রাইম, ঠিক আছে? সেটা কিভাবে বের করব? একইভাবে mgh ডিভাইডেড বাই টি। তো আগের এটাকে টি1 ধরলে এখন এটাকে ধরি টি2। ওকে, বাকি এইচ আর এম এগুলো তো সেম, তাহলে এখানে আমরা টি2 ডিভাইড আর ইনপুট পাওয়ার যেটা ছিল আগে ওইটাই লিখি। তো এবার ইটা প্রাইম কত হবে সেটা একটু ক্যালকুলেট করি। বুঝতেছি 1%. এটাই বের করতে হবে, বাট ওদের এটা স্পেসিফিক্যালি মেনশন করে দেওয়া দরকার ছিল যে মানে the new motor also has the same input power, এটা মেনশন করে দেওয়া দরকার ছিল। আচ্ছা, তাইলে এখানে কত হবে? এটা 1%. কত 1% হয় মাত্র? স্যার আমি 100% পাইছি। 100% হবে, কারণ হচ্ছে এই যে দেখো, ও 100% পাইছি। আগে 60 সেকেন্ড সময় নিত আর এখন সময় নেয় 30 সেকেন্ড, হাফ টাইমে করে ফেলে না? টাইম হাফ হয়ে গেছে, তার মানে এফিসিয়েন্সি ডাবল হয়ে গেছে। এফিসিয়েন্সি যখন ডাবল হয়ে যাবে তখনই সে হাফ টাইমের মধ্যে করে ফেলতে পারবে। তো এটা 100% হবে বোঝা যাচ্ছে। তারপর আমরা এটা ক্যালকুলেশনের থ্রুতে দেখাবো। এখানে না মাস হচ্ছে কত? 100 into 9.8 into 20 divided by T2 হচ্ছে কত? 30 divided by হচ্ছে 1960, রাইট? তাহলে এটা 30 দিয়ে 300 কাটলে 10, তাহলে
হ্যাঁ ঠিক আছে 1960 বাই 1960 তো এটা আসলে ইনটু 100% দিতে হবে না into 100%। তো এখান থেকে তো 1 আসে 1 into 100% is 100%। তো তাইলে বলবো যে মানে efficiency gets doubled। Okay, this is the change of efficiency, that the efficiency becomes double। Okay, yes sir. তারপর বলো আর কোনটা? Sir, 26 data. 26 এর D। Okay, ওইটাই কি লাস্ট? ওইটার পরে আর নাই মনে হয়। An empty lift has a weight of 7,200 Newton. Weight দেয়া আছে। Okay, and is powered by an electric motor. The lift takes a person up 25 meters in 40 seconds. The person weighs 800 Newton. Later WL or WP. 800 Newton. Now, if instead the person climbed the stairs to the same height in 2 minutes, mathematically compare the power generated by the person in both cases. Power না তো okay, এখানে তোমরা এটা কিভাবে চিন্তা করছো একটু আমি শুনি তো, কারণ আমার মাথায় আসলে দুইটা থিঙ্কিং আসতেছে। একটা হচ্ছে পার্সনটা নিজে যখন সিঁড়ি দিয়ে উঠবে তখন ও কাজটা নিজে করতেছে, আর একটা লিফট যখন ওকে তুলে দিচ্ছে উপরে তখন ও কি নিজে কাজ করতেছে বলে ধরা যায়? কাজ তো আসলে লিফট করতেছে, তাই না? আমি দোনোটাতে পাওয়ার মিশার করে লাইক যেটাতে বেশি পাইছি সেটাকে লাইক বিগ সাইন দিচ্ছি, দ্যাটস ইট। আমিও হ্যাঁ বুঝে নাই, দুইটাতেই দোনোটাতে পাওয়ার মিশার করছি, দোনোটা লাইক লিফটের মধ্যে কতটুকু পাওয়ার আর আপনার স্টেয়ার্স এর মধ্যে কতটুকু পাওয়ার, ওটার পরে যেটাতে পাওয়ার বেশি পাইছি ওটাতে বিগ সাইন দিয়ে দিছি। if instead the person climbed the stairs to the same height in 2 minutes, mathematically compare the power generated by the person। এখানে generated by the person এটা বলে দিছে। এখন generated by the person বলে ফার্স্ট কেসে ও তো আসলে কোনো কাজই করে নাই, কাজ করছে লিফট। তো তাইলে ও কি কোনো পাওয়ার ইউজ করছে? ওর পাওয়ার তো এই ক্ষেত্রে জিরো, কারণ ও কোনো কাজই করেনি। দেখো একটা বডিকে যখন আমরা উপরে তুলি বডিটার মধ্যে পোটেনশিয়াল এনার্জি জমা হয় ঠিকই, কিন্তু কাজ করছে কে? বেসিক্যালি আমরা কি বলি যে বডিটা কাজ করছে নাকি আমরা কাজ করছি? আমরা বলি যে ইট ইজ ওয়ার্ক ডান বাই মি, নট ওয়ার্ক ডান বাই দ্য বডি। তো তাইলে আমার মনে হচ্ছে ইন দ্য ফার্স্ট কেস দ্য পাওয়ার জেনারেটেড বাই দ্য পারসন ইজ জিরো বিকজ হি ডিড নট ডু এনি ওয়ার্ক, বাট ইন দ্য সেকেন্ড কেস অ্যাজ হি ইজ লিফটিং হিমসেলফ আপ, ও নিজে নিজে উপরে উঠতেছে, not being lifted by somebody else. So in the second case there will be some power generated by the person. So in first case I have to be actually confirmed. আমার কাছে এটা লজিক্যাল মনে হচ্ছে যে ফার্স্ট কেসে ও নিজে কোনো কাজ করে নাই, তো তাইলে ওর পাওয়ার জিরো, আর সেকেন্ড কেসে পাওয়ারটা কত হবে সেটা আমরা না হয় ক্যালকুলেট করতে পারি।
সেটা ক্যালকুলেট করা যায় এভাবে, পাওয়ার is equal to mgh divided by t. তো মাস মাস লাগবে না, আমরা ডাইরেক্ট w is equal to mg জানি না, এটা মানে তো w মানে তো mg, তো mg দুটার ভ্যালু একসাথে দেয়া আছে, সেটা হচ্ছে 800 ইনটু হাইট কতটুকু হচ্ছে 25 মিটার ডিভাইডেড বাই টাইম 2 মিনিটস মানে হচ্ছে 120 সেকেন্ডস. So what will be the answer? So 166.67. watt. So আমার হিসাবে in the first case the power generated by the person is 0 and the power generated in the second case when he used the stairs is 166.67 watt. Okay, acha. And now I want you to do something, okay? Because whenever we solved some previous chapters doubt, there has been some problem which I told you that I will discuss later after being confirmed upon discussion with our principal madam, right? So that is why I want you to list up all those doubts, okay, and send me in WhatsApp so that when I go to discuss with her, I can discuss all one by one. Okay, so can you list them up? I remember about the electric intensity in static electricity chapter. So list them up. Other than that, was there any case? Was there any other case where we had doubt and I told you that, okay, think, no problem. You don't have to answer now. Think and let me know that, yes, sir, these are the doubts we have to clear. So mention this one also. Okay, give me a list of doubts, then inshallah I will discuss. আমার যতটুকু মনে আছে ততটুকু তো আমি নিজে থেকে পড়বই, বাট তোমরাও বললে আসলে কনফার্ম হবো যে মানে এর বাইরে আর কিছু নাই. ওকে, তো তাইলে এটার পরে যদি আর কোনো সমস্যা না থাকে তাহলে তো ভালো কথা. তোমরা সেট এন্ড ফাংশনের উপরে প্লিজ ভালো মতো প্রিপারেশন নাও, আর যদি কোনো পার্টিকুলার টপিক ইফ ইউ ওয়ান্ট মি টু ডিসকাস দেন প্লিজ লেট মি নো বিফোর হ্যান্ড. আই থট তোমরা আজকে আমাকে রিকোয়েস্ট করবা যে হায়ার ম্যাথে ফাংশনের উপরে স্যার ডোমেইন কি এটা একটু বোঝান, অথবা ফাংশনের এটা রেঞ্জ কেমনে বাইর করে, অথবা এটা ওয়ান ওয়ান ফাংশন কিনা কেমনে বুঝবো, এগুলো হয়তো ডিসকাস করতে বলবা. এটা ওকে, অসুবিধা নেই, তোমরাই ভালো বুঝবা. আমি যেহেতু তোমাদেরকে এটা পড়াই নেই, আমি আসলে জানি না যে তোমাদের আসলে প্রিপারেশন কেমন, হয়তোবা প্রিপারেশন অনেক ভালো হতে পারে. তো ঠিক আছে, আমরা ক্লাস এখানে শেষ করতেছি, তোমাদের সাথে পরে দেখা হবে ইনশাআল্লাহ. আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু.